सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां खबरां दा प्राइम टाइम लैके। प्राइम टाइम दे विच गल अज पंजाब दी सियासत दी 2022 दे इलैक्शन दी। इथों ज्यादा दूर नहीं ने पर हुण वोटां 2022 दे विच लईआं किवें जाण। इह सियासी पार्टियां दे लई एक वड्डी चुनौती है। एक पासे किसान अंदोलन है, दूजे पासे कोरोना दा क्राइसिस है ते सब दे विचाले दलित वोट बैंक भी है कि वाकई ही 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਲਿਤ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਲਿਤ ਸੀਐਮ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 34-35% ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੱਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗੀ कि सत्ता दी चाबी की वाकई दलित वोट बैंक दे कोल है ते दलितां दी याद कि एक बार फिर तो इलैक्शन तो पहला वोटां करके ही याद आ रही है। अज गल इसे दे विजय सांपला का मैं शुरुआत दे विच जिक्र किया सी, उन्होंने एक स्टेटमेंट आई है तुहानूं सुणावांगे, उस तो बाद चर्चा दा शुरुआत करांगे। 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਅ ਹੁਣ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸੰਪਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਸੀਐਮ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਦਲਿਤ ਸੀਐਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੀਐਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। दलित भाईचारे ਨੂੰ ਉਹ ਥਾਂ नहीं मिली जो मिलनी चाहिए सी। ਇਹ भी विजय सांपला कहते नजर। अगर मैं तो कहना कि कांग्रेस कहती है कि ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਦਾ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਗਰ ਕਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਸੀਆਂ ਦਾ ਬਣਾ ਕਰੋ ਨਾ, ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਤਾਂ ਦਿਖਾਓ, ਹਿੰਮਤ ਕਰਾਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, सीएम क्यों नहीं? अगर जे सीएम की किसी ने गल की है तो तुसी बराबरता के मुकाबले च आना तो फिर उदां दी गल्लां करो ना। मैं तो ओहदा स्वागत करांगा बतौर एससी कमीशन दे जिहड़ा एससीआं दी गल करेगा। सो अगर जे अकाली दल एससी कहे कि मैं एससीआं दा मुख मंत्री बनावांगा मैं तो ओहदा भी स्वागत करांगा। कहो तो सही, हिम्मत तो दिखाओ। तो सवाल यही है कि वाकई पंजाब दे विच कि दलित भाईचारे का कोई सीएम बन सकता, कोई चेहरा अजिहा हो सकता है, क्योंकि हर पार्टी दे विच चेहरे हैगे ने। जे आपां बीजेपी की गल कर लीए तो बीजेपी दे विच भी बहुत सारे चेहरे ने जो दलित भाईचारे दे नाल संबंध रखते हैं, ताकि बीजेपी दलित भाईचारे की गल करके सत्ता दे विच आउणा चाहुंदी है, पंजाब दे विच वोटां लेना चाहुंदी है कि इस तरीके नाल इसनूं समझिया जावे। विजय सांपला खुद हैगे ने एक दलित चेहरा वड्डा पंजाब दे विच। सोम प्रकाश मौजूदा समय केंद्रीय राज मंत्री ने, वो भी एक चेहरा हैगे ने, होर भी बीजेपी दे कोल चेहरे हैगे ने। इसी तरह पंजाब दे विच चाहे अकाली दल होवे, चाहे कांग्रेस होवे या फिर आम आदमी पार्टी होवे या कोई होर पार्टियां भी होण, सब दे कोल दलित चेहरे हैगे ने। थां दित्ती गई है, पर सब तो वड्डी कुर्सी दे उत्ते कि वाकई सीएम वाली कुर्सी दे उत्ते कोई बिठा सकदा है या बिठाएगा, एक वड्डा सवाल है। इस दे उत्ते चर्चा करांगे। शुरुआत करते हैं, सब तो पहला तुहाडा तारुफ करवाने हैं साडे अज दे मेहमानां दे नाल। साडे नाल राजेश बग्गा जी जुड़ रहे हैं जो कि बीजेपी ਨੂੰ रिप्रेजेंट करनगे। बहुत बहुत स्वागत है बग्गा जी ਤੁਹਾਡਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ देव मान जी जुड़ रहे हैं, कन्वीनर ने आम आदमी पार्टी एससी विंग पंजाब दे आम आदमी पार्टी के कन्वीनर ने देव मान जी। सर बहुत बहुत स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ भी। ਸਾਡੇ ਨਾਲ कुछ ही पलों ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਇਨਫੈਕਟ जुड़ भी चुके हैं, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ पवन टीनू जी भी ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नुमाइंदे कुछ ही पलों ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। पवन टीनू जी जेकर मेरी आवाज तुहाडे तक पहुंच रही है, मैं शुरुआत तुहाडे तो ही करन जा रहे हैं। सब तो पहला सवाल यही कि वाकई ही दलित वोट बैंक इस समय सब दे जहन दे विच है। पहले मैं बीजेपी की स्टेटमेंट तो शुरू करना। तुहाडे पुराने भाईवाल ने वो आज कह रहे हैं कि अकाली दल दलित सीएम चेहरे की गल नहीं करता, अकाली दल गल करता है डिप्टी सीएम की, तो बीजेपी गल करेगी सीएम के चेहरे की।
ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਚਾਹੇ ਸੀਐਮ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਹੈਲੋ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੀ ਜੀ? ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਬਣਾ ਕੇ, ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਬਣਾ ਕੇ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਗਵਰਨਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗਵਰਨਰ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਦੱਬਿਆ ਕੁਚਲਿਆ ਸਮਾਜ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਦਲਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਕੇ ਵਰਤਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤ ਲਿਆ, ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਈ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 2014 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ, 19 'ਚ ਮਾਨਯੋਗ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸੀ ਨੇ ਵੀ ਪਾਤੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਆ ਆਪਾਂ 7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਝੁੱਗੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਆ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹਵਾ ਲੱਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ 1-2 ਬੰਦੇ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ, ਕਿਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਬਣਾਉਨੇ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੱਬੂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਜੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸੱਤਾ ਉਹੀ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਝੁਲਦਾ ਆ, ਤਾਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਸੇ ਸੀਐਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅੱਜ ਲੋੜ ਆ ਕਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀਐਮ ਬਣਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਉਸ ਤਬਕੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੀਐਮ ਦੀ ਚੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੀਨੂ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਦੇਵ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ। ਦੇਵ ਮਾਨ ਜੀ, ਇਸੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਤੋੜਦਾ ਜੋ ਪਵਨ ਟੀਨੂ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਸੀਐਮ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਵਰਗੀ ਚੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਵਿਜੇ ਸੰਪਲਾ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਸੀਐਮ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਸੀਐਮ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੋਂ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਵਮਾਨ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਵਮਾਨ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਵਨ ਟੀਨੂ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੁਰਸੀ ਤੇ, ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ? ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਐਲਾਨ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਐਲਾਨ।
ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਸਰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਚੇਤੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ 5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਦਿਆਂਗੇ, ਘਰ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿਆਂਗੇ, ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਲਾਜ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਆ ਬੀਜੇਪੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੀਐਮ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਐਲਓਪੀ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਐਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਕੇ, ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋ ਡਾਊਟ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਐ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਇਹ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ 2017 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਜੀ ਐਮਐਲਏ ਬੜਲਾਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਐਸੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮਿਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਐਲਓਪੀ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ ਐਮਐਲਏ ਦਿੜਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਐਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਬੀਜੇਪੀ। ਦੇਖੋ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਊਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ। ਦੇਵਮਾਨ ਜੀ, ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਦੇਵਮਾਨ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਲਓਪੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ, ਪਰ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਿ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਯਾਦ ਆਏ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਐਚਐਸ ਫੂਲਕਾ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਜਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਏ, ਕਿ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਈਏ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਸਰ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ। ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। 2017 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਜੇ ਚਲੋ ਸਾਲ ਲੇਟ ਸਹੀ, 1.5 ਸਾਲ ਲੇਟ ਸਹੀ, ਆਫਟਰ ਆਲ ਐਲਓਪੀ ਲੀਡਰ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਲੀਡਰ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀਐਮ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਜਿੱਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2022 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਨੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕ? ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਲਓਪੀ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਵਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੰਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਰਾਇਆ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ, ਔਰ ਤੀਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਡੰਕਾ ਵਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਨਰਲ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਮ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਜਵਾਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਅੱਜ ਰਾਖੀ ਬਡਲਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਹੈ ਜੀ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਗੌਤਮ ਜੀ ਨੇ, ਰਜਿੰਦਰ ਗੌਤਮ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਐਸੀ ਕੋਟੇ ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਲਿਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰਾ ਨੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਦਲਿਤ। ਚਲੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਰੁਕ ਕਰਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ। ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ,
ਪਰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਲਿਤਾਂ ਵਾਲਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਸੱਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਤਾਂ ਲੱਭੀਏ। ਵਿਜੇ ਸੰਪਲਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝੇ? ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਡ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਟ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਦਲਿਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜੇ ਸੰਪਲਾ ਜੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ? ਸਮਝਾਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਦੇਖੋ, ਸਾਂਪਲਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦਲਿਤ ਸੀਐਮ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਟੀਨੂ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਗੱਲ ਦੌੜ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਪਰੰਤੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਚੌਧਰੀ ਸਵਾਨਾ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਸਵਾਨਾ ਰਾਮ ਜੀ ਇੱਕ ਫੇਸ ਸੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਬਹੁਤ ਨਾਮੀ ਲੀਡਰ ਸੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਦੋਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੋੜਾ ਕੱਟ ਭਰ ਕੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦੂਜੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰੰਤੂ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ 12 'ਚ, ਫਿਰ ਭਗਤ ਚੁੰਨੀ ਲਾਲ ਜੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇ ਲੋਕਲ ਬੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਕਲ ਬੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਭਗਤ ਚੁੰਨੀ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਵੇ, ਪਰੰਤੂ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਦੌੜਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 7 ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗਤ ਚੁੰਨੀ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸਾਂਪਲਾ ਜੀ ਖਾਦੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ। ਜੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਸਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਟਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਤਾਂ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਲਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਈਏ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀਆਂ 1-2 ਚੇਅਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਏਗੀ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੇਅਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਿਓ। ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਸਿੱਧਾ ਸੀਐਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਦੋ ਵਾਰ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਿੰਦੇ। ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਅੱਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਲੈਣ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਐਲਪੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸੀਐਲਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਹਾੜਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਭੱਜ ਗਏ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਭੱਜ ਗਏ, ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾ ਕੇ ਟਾਇਰ ਲਾ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਆਇਆ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੀਐਮ? ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, 10 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਡਿਪਟੀ सीएम उस वक्त? लेकिन मैं तनु एक गल कह रहा कि किताबों में ही छपते हैं दलितों की चाहत के किस्से, हकीकत की दुनिया में चाहत नहीं है। ये दलितां नूं सिर्फ वोट बैंक समझते लोग। और मैं तनु एक गल कह रहा कि बजाय इस गल दे कि अज कर देना, अज केजरीवाल साहब को सरकार दिल्ली दे विच हैगी कर देन उत्ते, अज बीजेपी वाले को बहुत स्टेटां गईयां कर देन उत्ते, क्यों नहीं करते पे? और मैं तनु एक गल कहां
ਸਿਰਫ 2022 ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਵਮਾਨ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਵਿਰਕਾ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਵਮਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸਭ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਣਾ ਦਿਓ ਸੀਐਮ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਵਮਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ? ਆ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਫਿਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਪੂਰੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਜਾਂ ਸੀਐਮ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਕਰ ਦਿਓ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ? ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਇਹ। ਅੱਛਾ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜੀ। ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਆ ਮੌਜੂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੁਕਾਓ ਸਹੁੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਓ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਉਂਦੇ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾਭੇ ਤੋਂ, ਸਾਧੂ ਧਰਮ ਸੋਤ, ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ? ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਲੀ ਚੱਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਣੀ। ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ। ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ? ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਏ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਧੂ ਧਰਮ ਸੋਤ ਵਰਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੋ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕੀ ਲਿਆਕਤ ਹੈ ਜੀ? ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜੀ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੇਰਾ ਸਮਰਪਣ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦਲਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਲੋਕ ਆ। ਜਿਹੜੇ 3 ਲੋਕ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੌਰਵ, ਹੈਰਾਨਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦਲਿਤ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਦਲਿਤ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸਰ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੇਵਮਾਨ ਜੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇਖ ਲੇਗੀ। ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਇੰਸਦਾਨों कोई ऐसी मशीन बना दो, कोई ऐसा आला बना दो कि दिल के दर्द को तोला जा सके, प्यार की गहराई को मापा जा सके, जख्मों को गिना जा सके। सियासत के इस दौर में दलितों को हर कोई ये कहता है मेरा प्यार सच्चा है, मैं मुख्यमंत्री बना दूंगा, मैं डिप्टी मुख्यमंत्री बना दूंगा। ये साइंसदानों कोई ऐसी मशीन बना दो, कोई ऐसा आला बना दो कि बेवफाओं को जाना जा सके, बेवफाई को पहचाना जा सके। ये सिर्फ बेवफा लड़े लोग वो दलितां दे नां ते सियासत करदे आ। पवन टीनू जी, ਹੁਣ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਪਵਨ ਟੀਨੂ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦੋਵੇਂ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਪੀਕਰਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜੀ? ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਬਈ ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਹੀ ਆ ਕੇ ਦਲਿਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੂਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਚ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆ, ਕੇਂਦਰ ਚ ਵੀ 1-2 ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ 15-16 ਆ। ਬੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜੀ, ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਬੈਠੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੈਨਲ ਤੇ। ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੋਚ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਲਾਈ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਹ ਦਲਿਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ ਜੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਆ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਆ, ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੀਜੇਪੀ ਬਣਾ ਲਵੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪਰ ਜਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਦੇਵ ਮਾਨ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ ਬਈ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 50 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੇ 50 ਸਾਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਾਤੀ ਪਾਤੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਰੱਖਿਆ, ਬਣਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਲੇਕਿਨ ਮਖੌਟੇ, ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਉਥਾਨ 'ਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ 'ਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੇਣ 'ਚ ਆ, ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸ ਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇਣ 'ਚ ਆ ਜੀ। ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਕੁਝ ਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਖੌਟਾ ਪਾ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਸਿਰਫ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਹੱਲੇ ਵੀ ਦੁਬਿਧਾ 'ਚ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੱਲੇ ਵੀ ਦੁਬਿਧਾ 'ਚ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਐਂਟੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਆ, ਐਂਟੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਆ, ਐਂਟੀ ਗਰੀਬ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਤੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ। ਅੱਛਾ, ਲੇਬਰ ਲਾ ਗੌਰਵ ਜੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਬਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 99% ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ। ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਏਕੇ ਪਹਿਚਾਨ ਵੋ, ਅਬਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜੇ 2012 ਚ ਨਹੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਐਸਸੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਸ ਵਰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਆ, ਜੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਜ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦੇਣ ਆ ਸਾਰੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਤੂਗੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੋਰੇ ਕਰ ਦੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਰੇ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਖੰਡ ਦੀ ਪਰਤ ਚੜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਫਸਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਜੂਗੇ? ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ, ਦਲਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ। ਤੁਸੀਂ SC ST ਐਕਟ ਡਾਇਲੂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇਤੀ ਆ। ਆਰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇਤੀ ਆ। ਸੋ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਵੀ ਭਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਗਰੀਬ ਦੀ, ਦਲਿਤ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਲਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਆਪ ਵਾਲੇ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਬਣਾ ਦੇਣ, ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦੇਣ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀਰ ਵੀ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਵੰਡ ਦਿਓ, ਕੁਛ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਬਿਨਾ ਬਣਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਿਨਾ ਬਣਾਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਨੂੰ। ਰਿਸੋਰਸਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਦਿਓ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਚਾਰ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ। ਅੱਜ 2 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਸੀਟਿਆ ਉੱਥੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਰੂਲ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਟੁਕਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਰਿਹਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਵਨ ਟੀਨੂ ਜੀ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਹੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜੇ ਦਲਿਤ ਸੀਐਮ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਤ ਦਾ ਸੀਐਮ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ। ਬਾਕੀ
ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਸੀਐਮ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਾਂਗੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ 2022 ਨੇੜੇ ਹੈ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ।